السلام عليكم. نستمر في أشغال هذا الملتقى. في هذا اللقاء، يعني الحصة الأخيرة من هذا الملتقى، سأعطي الكلمة مباشرة للأستاذ الكريم العرافي حسن، الذي سيقدم مساهمة باللغة الفرنسية. على كل حال هنا مكتوبة باللغة الفرنسية: Le rescrit fiscal au Maroc entre le fait et le principe. Donc je donne la parole, cher professeur. Merci beaucoup. Je tiens beaucoup à ce qu'on respecte le temps. Moi, j'aurais aimé qu'on diminue un peu le temps de 17 à 8 minutes parce que tout le monde est fatigué et on doit dégager un peu de temps pour pouvoir discuter, échanger, notamment avec nos chers professeurs qui ont intervenu hier et aujourd'hui. Donc si vous pouvez faire un peu moins, ce serait très aimable à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. سأبتدئ مما انتهى المتدخل الأخير عندما تكلم، أو المتدخل قبل الأخير عندما تكلم عن الأمن القانوني. مداخلة عملتها بالفرنسية، ولكن نعطي واحد التقديم بالنسبة للإخوان. الموضوع اللي غنتكلم فيه هو جديد شوية، جديد على المستوى الوطني من ناحية التقنين ديالو القانوني، أو ما يسمى بلو ريسكري فيسكال. بالعربية سماه القانون المالي ديال 2018 طلب الاستشارة الضريبية المسبقة. لحد الآن لم يتم تفعيل هذا المقتضى القانوني أو هذه المسطرة، واللي ارتأيت أنه نتقاسم معكم وجهة نظري فيها على هذا لو ريسكري فيسكال، لأنه ألفنا أن لو ريسكري فيسكال كيكون غير في لا فيسكاليتي انترناسيونال، غير في القضايا ديال يعني ليتابليسمون ستابل ولا في البري ترانسفير. ولكن الآن لو ريسكري فيسكال ولا مسطرة أقرها المشرع المغربي في 2000، ولكن دازت، وأنا حتى أنني لما قرأت الورقة التقديمية للقانون المالي ديال 2000 لم ما ذكروهاش كاع في الورقة التدريبية، ولكن كاينة في المقتضى. جو بونس كاين ان اموندمون امبورطون في الكود جينيرال دي زامبو، سي لارتيكل 248. ولكن الآن ما نكذبش عليكم، انا عملت واحد البحث ميداني على هذا الامر، لقيت حتى الناس ديال اداره الضرائب ما عارفينش هذه القضيه ديال الريسكري فيسكال. يعني مسطره مهمه جدا اللي كتخلينا انه نعاودوا جبر الثقه بين الاداره الضريبيه وبين المواطنين او بين الملزمين. طبيعه الحال ماشي اي ملزم، لان الريسكري فيسكال حددوا قانون الماليه في واحد او التعديل في واحد الناس اللي يمكن لهم يستافدوا من هذا لو ريسكري فيسكال. نقولها بالعربيه ومن بعد نرجع لها. يعني تيتكلم على التركيبات القانونيه والماليه التي تهم مشاريع الاستثمار، عمليه اعاده الهيكل للمنشات ولمجموعات الشركات بالنسبه للشركات المقيمه في المغرب، والعمليات المزمع انجازها بين منشات متواجده في المغرب والتي لديها علاقه تبعيه او غير تبعيه. المهم هادو هما اللي يمكن يعني qui ont le droit d'accès à la procédure de rescrit fiscal. انا عطيت هذه المقدمه غير يعني باللغه العربيه، ولكن غادي نقدم لو ريست alors هذا لو ريسكري فيسكال en tant qu'un concept يعني expressis verbis il n'existe pas. ما كاينش شي حاجه qui nous donne une définition expresse de rescrit fiscal, mais on peut le considérer comme une sorte de prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation de fait d'un contribuable au regard d'un texte fiscal. La définition, je me dis Dalloz, parce que la loi de finances n'a pas défini qu'est-ce qu'un rescrit fiscal. Alors, d'une part, c'est une sorte de sécurité, donc c'est une sorte de sécurité juridique pour les contribuables, et d'autre part, elle sert à la transparence fiscale. لأن الإشكال رقم واحد اللي عندنا في لا ليجيسلاسيون فيسكال، واخا عندنا l'impôt c'est un domaine de la loi, ياك au vu de l'article 72 de la Constitution, mais la loi n'est pas le référentiel pour les spécialistes de la fiscalité ou pour les praticiens de la fiscalité.
ديما كيرجعك لا سيركولير دو لا دي جي ورجعوا لي السيركولير دي جي اللي كاينين في لو سيت ديال tax.com. Il y a des circulaires qui ne sont pas conformes à la loi. Donc, un texte d'application subsidiaire ne peut pas créer une règle de droit. Il doit expliquer, il doit interpréter. Mais malheureusement, كنلقاو parfois une petite phrase في le code général des impôts, مثلا la livraison à soi-même, le LSM, mais la direction générale des impôts كتخرج لك un fascicule fait 40 pages pour expliquer cette phrase. Donc, la DG, il est le véritable législateur. وهذا c'est un grand problème عندنا, je pense الناس اللي كيفهموا في الcontentieux, ils ont beaucoup de problèmes dans ce sens. Alors, شنو هما les questions اللي يمكن نطرحوا في هذا الشيء ديال le rescrit fiscal. Alors, quels sont les fondements? كاين un fondement, بالنسبه لي c'est un principe constitutionnel. Et quelles sont les motivations à l'achat et quels sont les éléments distincts par rapport à d'autres formes d'actes administratifs avoisinants. شنو هما les types ديال les rescrits fiscaux اللي يمكنهم يكونوا ou comment rendre le rescrit fiscal opposable. Je vais essayer d'être... Alors, le rescrit fiscal مرتبط بواحد deux règles la théorie générale de l'impôt, la légalité de l'impôt et la légalité et l'égalité. La légalité et l'égalité. La légalité donne la possibilité à l'administration fiscale de formuler un avis. Mais le rescrit fiscal n'est pas un avis, n'est pas une circulaire. Deuxièmement, l'égalité devant le rescrit fiscal, malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on peut redouter, c'est que le rescrit fiscal reste restrictif, n'est pas accessible aux communs du mortel des contribuables. Donc, voilà la première observation. Motivation, là je vais dire le rescrit fiscal, c'est un renforcement des garanties des contribuables. L'objectif c'est de renouer les relations de confiance entre le contribuable et l'administration fiscale. Deuxièmement, la classification des procédures fiscales qui prêtent à interprétation et atténuation de la non-arbitrabilité de la matière fiscale. Vous savez qu'il y a une loi qui vient d'être revue, c'est la loi sur l'arbitrage et la médiation, qui a exclu la matière fiscale de l'arbitrage. D'accord? Mais ça, ce n'est pas étanche, c'est typiquement marocain. Parce que si on revient au rapport de l'OCDE, ils admettent l'arbitrabilité de la matière fiscale en matière des conventions fiscales internationales. Donc au Maroc, il n'y a pas. Donc le rescrit fiscal, il est là pour atténuer la non-arbitrabilité de la matière fiscale. Alors, qu'est-ce qui pourrait distinguer le rescrit fiscal d'autres actes avoisinants, des actes administratifs? Alors, d'abord, le rescrit fiscal n'est pas un avis, n'est pas une consultation. Moi, en tant que contribuable, je peux demander une consultation auprès de l'administration. Le rescrit fiscal, c'est autre, parce qu'ils n'ont pas les mêmes effets juridiques. Deuxièmement, le rescrit fiscal est le recours préalable obligatoire. Donc, ce n'est pas un recours préalable. Et vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de la DGI, il y a un problème. C'est que ceux qui font l'ACET, ce sont les mêmes personnes qui s'occupent du contentieux. Ce que je considère, moi, qu'une grande aberration, parce que ce sont deux fonctions qu'il faut les désindiquer. Donc, le rescrit fiscal, il peut prêter à confusion avec un recours préalable, comme pour annuler ou pour remettre en cause une décision fiscale de l'administration fiscale. Alors, parfois, le rescrit fiscal, il y a un problème de la jurisprudence. Bon, la jurisprudence en termes de benchmarking, soit un qui est général, comme cas. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de travailler sur un cas de rescrit fiscal dernièrement dans le cadre d'une consultation. C'est qu'il a le DGI en termes de TVA. La TVA, pour bénéficier de l'exonération, il renvoie à des décrets d'application. Il y a presque 32 cas qui bénéficient de l'exonération, bon, avec droit de déduction ou sans droit de déduction, en matière de TVA, mais il renvoie à des décrets. Uniquement, le gouvernement a émis uniquement 4 décrets. Donc les autres, Allah.
Personnellement, j'ai saisi la DG, قلت لهم أودي, par la procédure de rescrit fiscal. Malheureusement, ils n'ont pas eu le courage de me répondre par un rescrit fiscal. Amenez une circulaire avec un effet rétroactif. Vous voyez que notre administration, parfois... Bon, parce que je pense que... كيقولوا الانسان عدو ما يجهل. Et parfois l'administration qui est en face d'une procédure inhabituelle, il hésite. Alors, la recevabilité ديال هذا الريسك فيسكال هو l'accessibilité خصو يكون داخل في دوك لي 3 cas اولا اللي qui sont précisés par la loi de finances 2018. La demande doit être écrite, explicite et claire. وكاين واحد l'élément qui a été confirmé par la jurisprudence comparée هو la bonne foi. ما يمكنش الكونتريبيابل عنده مثلا une affaire contentieuse ولا عنده une vérification fiscale ولا كذا يمشي il va abuser de la procédure de rescrit fiscal. De la part de l'administration, cette job dans le cadre de 3 mois, c'est l'article 242 de CGI, ou la formalisation de la prise de position. Donc, je sais combien de temps Il ne reste plus rien. Il ne me reste plus rien. Bon, l'essentiel. Bon, la matière fiscale, c'est une matière partiellement écrite. Elle est complexe. Et le juge et ceux qui travaillent dans le domaine de droit, ils sont appelés à jouer le rôle du jurislateur. Qu'il s'agisse de la part de ceux qui sont dans le recours fiscal ou dans le recours fiscal préalable. Donc, le rescrit fiscal, je pense, c'est un outil important. Et surtout que le Maroc, aujourd'hui, il essaie de s'ouvrir sur les capitaux internationaux. Et en matière de convention fiscale internationale, BEPS qui est en train d'être adopté par le Maroc, je pense que l'administration doit se mettre à niveau pour faire face à un ajout. Mon pronostic, c'est que dans les années à venir, nous aurons des avalanches de demandes des rescrits fiscaux de la part des multinationales, surtout Casa, Finance Cité, etc. Et donc, ça, c'est un appel à l'administration fiscale. Il doit se préparer pour ça. Je vous remercie. Merci, cher professeur. Merci pour cette intervention pertinente. C'est vrai que c'est un outil je dirais, récent d'assurer une certaine sécurité fiscale au profit des contribuables. Et ça a demandé beaucoup de débats par la suite. Donc, je donne la parole immédiatement à